انشاءاللہ غزوہ ہند بہت نزدیک ہے، اور جب بھارت کے ساتھ ہمارا تصادم ہوگا تو وہ تمام اقلیتیں جن کے خلاف بھارت ظلم کرتا رہا ہے وہ اسٹریٹجک الائنس میں ہمارے ساتھ لینڈ ہو، چاہے وہ نیکسلائٹس ہوں، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ کشمیریز ہوں، پاکستان ہر جگہ ہر قوم کی تحریک آزادی کی حمایت کرتا ہے، اخلاقی اور سفارتی اور عسکری حمایت کرتے ہیں خالصتان کی، پھر کسی کا باپ بھی یہاں پر اعتراض نہیں کر سکے گا۔ ذرا مرد کے بچے بنے، کریں، اٹس این اپرچونٹی دیٹ اللہ ہیز گیون یو، یہ کرنی پڑے گی اب ہمیں۔ ہم نے اجیت کمار ڈوبل نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے استعمال کر کے جو ہمارا خون بہایا ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ ہم بھارت کے اندر جتنی بھی آزادی، کوئی آزادی کی تحریک کہیں بھی چل رہی ہے اور وہ اپنا ایک فنڈامنٹل رائٹ، اپنا حق آزادی حق آزادی کے لیے کوئی بھی بندہ آواز اٹھاتا ہے تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ شر کا باعث بنے، جو بین الاقوامی قوتیں ہیں ان کو انٹرفیئرنس کر کے اور وہ پرامن طریقے سے ان کو حق آزادی دلوانا چاہیے، چاہے کشمیر ہو، فلسطین ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، کوئی بھی ہمارا مطلب پوری ورلڈ میں، چونکہ اب گلوبل ولیج ہے، چونکہ انہی شرارتوں کی وجہ سے کیا ہوگا آفٹر آل ورلڈ۔ بھارت کے اندر خالصتان کی تحریک آزادی نے اچانک بھڑک کر ایک آگ پکڑ لی ہے۔ بہت طویل عرصے سے اس کے اوپر خالصتانی سکھ کام کر رہے تھے، پوری دنیا میں خالصتان ریفرینڈم ہو رہا تھا، لاکھوں کی تعداد میں سکھ جو بھارت سے باہر آباد ہیں وہ اس میں شامل تھے، ریفرینڈم کیا گیا، خالصتان کی آزادی کی ڈیمانڈ کی گئی، اور اب جب وہ ریفرینڈم مکمل ہو گیا ہے اور پوری دنیا سے سکھوں نے کہا ہے کہ وہ بھارت سے آزادی چاہتے ہیں اور خالصتان قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد اب بھارتی پنجاب کے اندر مسلح سکھوں نے اپنی طاقت دکھانی شروع کر دی ہے، اور پوری بھارت کی ریاست میں، خاص طور پہ یہ مودی کی حکومت میں اور ہندوتوا زائنسٹ کے اندر ایک دہشت ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ ایک خوف کے عالم میں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا ایک ماضی ہے۔ جو سکھ ہیں، نہیں، ہندو بنیادی طور پہ ایک مارشل ریس نہیں ہے، ان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو مارشل ہوا کرتے تھے، زیادہ تر تو یہ دال خور، گھاس خور ہیں۔ سکھ بنیادی طور پر انڈین آرمی کی کٹنگ ایج ہیں، یعنی یہ بھارتی تلوار جو ہے اس کی جو دھار ہے وہ سکھ ہے، اور اگر سکھوں میں بغاوت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھارتی یونین بکھر کر رہ جائے گی، اور سکھوں میں بغاوتیں پچھلے 40-50 سال سے ہو رہی ہیں۔ پاکستان جب بن رہا تھا اس وقت قائد اعظم نے کہا تھا سکھوں سے کہ تم پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، لیکن اس وقت جو سکھوں کی لیڈرشپ تھی اس نے قائد اعظم کی بات ماننے سے انکار کیا اور بھارت کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن آنے بعد کے وقتوں میں آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ 80s کی دہائی میں یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان میں جنرل ضیاء کی حکومت تھی، ہم سوویت یونین کو بھی افغانستان میں روکے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے چونکہ بھارت مشرقی پاکستان کو توڑ چکا تھا تو بھارت میں موجود سکھوں کی تحریک آزادی کو پاکستان کی پوری حمایت حاصل تھی۔ پاکستان اس حد تک حمایت کر رہا تھا کشمیری سکھوں کی کہ بھارتی ریاست تقریباً منہدم ہونے پر آئی۔ 1980 کی دہائی میں مسلح سکھوں نے امرتسر میں گولڈن ٹیمپل پر قبضہ کر لیا تھا، وہ ان کی سب سے مقدس عبادت گاہ ہے، اور بھارتی فوج نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا تھا سکھوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں ہزاروں سکھ مارے بھی گئے تھے، اور جو بعد میں فسادات ہوئے پورے بھارت میں اس میں مزید ہزاروں سکھوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اس کا انتقام پھر سکھوں نے اس طرح لیا کہ اندرا گاندھی کو خود اس کے سکھ باڈی گارڈز نے قتل کر دیا، اور وہ تمام فوجی افسر، انڈین آرمی چیف اور وہ سارے جنرلز کے جو اس قتل عام میں شامل تھے ان کو چن چن کے ان کے گھروں میں جا کر سکھوں نے قتل کیا۔ مگر اس کے بعد جنرل ضیاء کی شہادت کے بعد تحریک آزادی کشمیر کو بھی نقصان پہنچا، اور خالصتان کی تحریک آزادی کی تحریک کو بھی۔ بے نظیر اور نواز کی حکومتیں آتی رہیں، اور اس زمانے میں کسی نے سکھوں کی جو لسٹ پاکستان کے پاس تھی وہ ساری اٹھا کر انگریز، کہا یہ جاتا ہے کہ بھارت کو دے دی، اور سکھ تحریک کو وہ اندر کچلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور 25-30 سال کے بعد اب سکھ دوبارہ منظم ہوئے ہیں، اب یہ پوری دنیا میں ڈائسپورا ان کا پھیلا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ فنڈنگ بھی کر سکتے ہیں، ان کو پریکٹیکلی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس اپنے ریسورسز ہیں، وہ خود اسلحہ بھی ڈیلیور کر رہے ہیں کشمیر، انڈین پنجاب کے اندر، اور اب دوبارہ ایک سکھ ملیٹنسی شروع ہوئی ہے تحریک آزادی کی۔ پچھلے 1.5-2 سال سے
पाकिस्तान ने जो करतारपुर का कॉरिडोर खोला था उसकी वजह से सिखों के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं, वो बड़ा रिस्पेक्टफुल हुए हैं पाकिस्तान के। हमने जो यहाँ पे गो के मकसद उस वक्त बाजवा और इमरान का ये नहीं था कि खालिस्तान की तहरीक को मदद दी जाएगी, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई हमारे लिए। और बेशक हमारे और सिखों के दरमियान माजी बहुत तकलीफ दे रहा है। 1947 में पाकिस्तान में जितने पाकिस्तान आने वाली ट्रेनें थी और कत्लेआम थे वो सब जाहिर है इंडियन पंजाब में हुए थे, और बहुत शदीद दुख है इस बात का तारीख के हवाले से। बहुत लाखों मुसलमान शहीद हुए पंजाब में सिखों के हाथों। मगर इस वक्त सिख खुद तकलीफ में है, इस वक्त सिख खुद शर्मिंदा है उस फैसले पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि हम पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे वो कहते हैं हम उस पर कब्जा करने जा रहे हैं। और उनकी सारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और अब ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ये हैं कि वाकई अगले चंद हफ्तों या चंद महीनों में किसी भी वक्त ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। तो ऐसे में हमारे पास मुकम्मल जवाज मौजूद है कि हम भारत के अंदर जितनी भी तहरीकें आजादी की तहरीकें हैं हम उनकी मदद करें। तहरीक आजादी कश्मीर को इस वक्त दोबारा भड़काना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिख एक मार्शल रेस है, मुनज़्ज़म हो रहे हैं, हो चुके हैं, और ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान को पूरी कुव्वत के साथ इनकी मदद करनी चाहिए। यही वो एक रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, ये वो जबान है जो भारत समझता है। आप इसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करके देख चुके हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमें ब्लीड करेगा, वो जैसे कि इफ वी बर्न यू विल बर्न विद अस। और इस वक्त जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं खालिस्तानी सिखों के और पाकिस्तान के, वो कन्वर्ज कर गए हैं, दोनों भारत की रियासत के खिलाफ है। और जाहिर लोग पाकिस्तान के अंदर जो ऑब्जेक्शन करते हैं वो ये एतराज करते हैं कि जी पुराना जो अगर खालिस्तान बनता है तो उसका कैपिटल तो लाहौर होगा। ऐसी बात नहीं है। सिख भी अब इतनी बात तो समझते हैं कि बैक वक्त वो दो एटमी ताकतों से नहीं लड़ सकते, और उनको एक एटमी ताकत को अपना हलीफ और अपना दोस्त बनाकर रखना है ताकि वो भारत के मजालिम के खिलाफ स्टैंड ले सके। तो सिख पाकिस्तान की अगर खालिस्तान बनती है और जो बनेगी इंशाल्लाह, तो वो पाकिस्तान की दोस्त रियासत होगी और उसका कैपिटल अमृतसर होगा, ईस्ट पंजाब में होगा, लाहौर में डेफिनेटली नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, क्योंकि खालिस्तान की रियासत अगर बन भी जाती है तो वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हलीफ और पाकिस्तान पर डिपेंडेंट होगी और पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेगी, क्योंकि भारत के साथ तो उसकी वैसी दुश्मनी है। सो इस वक्त अब हम ऐसी स्टेज पर आ गए कि रियासत पाकिस्तान को वो गलतियां नहीं करनी जो हम 2019 के बाद कर चुके थे। अल्लाह बार बार हमको प्लेट में रख के स्ट्रेटेजिक मौके दे रहा है कि तुम इनको इस्तेमाल कर लो। इस पाकिस्तान पर खास करम है अल्लाह का कि जब हम ये समझते हैं कि ऑल लॉस्ट, पूरी दुनिया में आपने देखा हजारों लाखों मिलिटेंट्स यूक्रेन जा रहे हैं, पूरी दुनिया में मिलिटेंट ग्रुप्स हर मुल्क ने बनाए हुए अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई किसी पर एतराज नहीं करता। जुर्रत और दलेरी के साथ खुलकर जैसे कहा कि डिक्लेयर्ड फॉरेन पॉलिसी बनाए कि हम भारत के अंदर तमाम तहरीक आजादी की जितनी भी तहरीक और मूवमेंट्स हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो नक्सलाइट्स हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कश्मीरीज हो। पाकिस्तान हर जगह हर कौम की तहरीक आजादी की हिमायत करता है। और फिर आप अगर इखलाकी और सिफारती और अस्करी हिमायत करते हैं खालिस्तान की, फिर किसी का बाप भी आप पर एतराज नहीं कर सकेगा। जरा मर्द के बच्चे बने, करें, इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट अल्लाह हैज गिवन यू। ये करनी पड़ेगी अब हमें। हमने अजीत कुमार डोवल ने टीटीपी और बीएलए इस्तेमाल करके जो हमारा खून बहाया है, उसका जवाब यही है कि हम भारत के अंदर जितनी भी आजादी की तहरीकें हैं सबकी वाले से बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे सवाल ये रखेंगे कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, इसकी मईशत को कमजोर किया जाए। हमारा खालिस्तान के साथ फंडिंग करने का कोई ना कोई मामला है और ना रहा है, ना आइंदा होगा कभी ऐसा। असल बात ये है कि चूंकि खालिस्तान में बसने वाले सिख अपनी आजादी की आज खुद तहरीक चला रहे हैं, उनमें उनको ना किसी के फंड की जरूरत नहीं है, मुल्क के किसी बंदे का कोई ताल्लुक ना वास्ता है, उनकी अपनी तहरीक है और ये तहरीक उन्होंने अपने जोर से अपने ताकत से कामयाब करवानी है। दो चीजें हैं, दो सवाल हैं। एक तो आपने जो बात किया है कि इंडिया की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान में कोई ना कोई इशू क्रिएट किया जाए, उसके ऊपर बात करूंगा। पहला सवाल जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि ऐसी मूवमेंट्स चलती क्यों हैं एज ए मतलब पाकिस्तान के सिटीजन या एज ए एजुकेटेड पर्सन, आप क्या कहना? मैं बताता हूँ वो मूवमेंट इसलिए चल रही है कि मैं उसकी नहीं, ओवरऑल चाहे पंजाब में चले ओवरऑल में मैं बात करूंगा। पहले मैं उसको लिंक अप करूंगा कि पाकिस्तान के साथ लिंक अप इसलिए किया जा रहा है कि चूंकि पंजाब में बोली जाने वाली राइट्स मिलना और बात है। अब देखें ज्यादा अरसा वहां पे जो गवर्नमेंट चलती रही है, जो चल रही है, वो सिखों की मुखालिफ गवर्नमेंट है और उन्होंने उनके ऊपर बहुत ज्यादा मजालम किए हैं, उनके राइट्स नब किए हैं। ये सिखों की उनकी अपनी आवाज है, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है।
हम तो एक न्यूट्रल के तौर पे जो मान उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है, उनके जो लीडर्स हैं खालिस्तान मूवमेंट के, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को फंडिंग कर रहा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान खुद अपने इतने मसाइल में घिरा हुआ है कि पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता ठीक है। कि कुछ ऐसा किसी दूसरे बंदे को फंडिंग करे या कहीं इन्वॉल्वमेंट करे। हम तो खुद इतने मसाइल में, और इंटरनेशनल लेवल पे सारा जहान जानता है इस बात को कि हम क्राइसिस चल रहे हैं, कि हमारे तो हर लेवल पे क्राइसिस चल रहे हैं। अच्छा अभी तो क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन अगर पास को देखा जाए, हिस्ट्री को देखा जाए तो काफी ज्यादा खालिस्तान की भी काफी लंबी हिस्ट्री है। 1984 की अगर बात करें तो क्या तब हमने कोई फंडिंग की या तब हमने सपोर्ट किया या नहीं? आपके ख्याल में हमारा रोल था पाकिस्तान का तब खालिस्तान मूवमेंट में? नहीं, हमारा कोई रोल नहीं था, और ना ही हम ऐसा बिलीव करते हैं। उसकी वजह ये ना कि हमारा जो हम अपने जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हमेशा एक अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की और कोशिश करते रहेंगे। और हमारा मजहब, हमारा इस्लाम, हमारा दीन ये कहता है